مرحبا بكم. باش نصلحوا اليوم exercice concernant la partie graphe. Donc voici عطاني un graphe orienté qui contient 5 sommets وعطاني la matrice associée à cette graphe. Donc في الكيستيون الأولى قال لي الجراف هذا اورينتي ولا لا. كيفاش من الماتريس نجم نعرف اللي هو اورينتي ولا لا؟ Tout se joue sur la symétrie par rapport au diagonal. Donc هذا هو الدياغونال. شوفوا مليح كيفاش باش نعمل. Donc هذا نعتبروا الدياغونال وبعد نشوف لو كان دونك لي كوفيسيون اللي موجودين من هنا ومن هنا سون سيميتريك بارابور الدياغونال، كانهم سيميتريك راهو نون اورينتي، ولو كانهم نون سيميتريك راهو اورينتي. لهنا نشوفوا الزيرو مقابلتها زيرو سي بون، ان مقابلتها ان، لكن ان مقابلتها زيرو زيرو، دونك اني با سيميتريك وبالتالي الي اورينتي. دونك الريبونس هي وي، جي est orienté car donc il est non symétrique. La non-symétrie كما قلنا non symétrique. Donc كما قلنا la non-symétrie تعطي l'orientation du graphe. في الكيستيون دوزيامون قال لي compléter donc les arêtes orientées du graphe. Bon لهنا ميثوديكمون نجمو دونك هذوما نسميوهم A B C D E، ومن هنا دونك كيف A B C D E ونشوف. هنا دونك ديما الليني هذايا سورتون، يعني سورتون دو ا فير ا ما فماش، يعني ما فيهش دي نو. داير الدياغونال هذا الكل صفار، يعني ما ثم حتى نو هو الارك اللي يخرج من سومي ويرجع له ديريكتومون. دونك من الا لا ما فماش نو، دونك من الا لبي ما فماش ارك، من الا للسي ومن الا للدي ثم ديزارك. دونك ثم ارك يخرج من الا للسي وثم ارك يخرج من الا للدي. دونك شفتوا السونس تاع الفلاش. Ensuite les arcs sortants de B. Donc le B يخرج منه arc sortant واحد يخرجوا له هاكا الان هنا صفر معناتها ما فماش، و يعني ثم. دونك من B vers C. دونك ثم arc sortant من B vers C. دونك نخرج un arc de B vers C. Ensuite نمشي للسي. les arcs sortants من C ثم اثنين، واحد vers A وواحد vers E. دونك C vers A. دونك نعمل arc واحد اخر. دونك ثم va et vient ما بين C وال A. كما قلنا والاخر vers E. Donc de C vers E ثم arc orienté. Je vais le construire. Ensuite مدي كيف ثم دو arc sortant، واحد في اتجاه البي. Donc مدي للبي ثم arc هوا نصورو. Ensuite مدي للE ثم arc sortant كيف. Donc كيف باش نصورو. Enfin donc les arcs sortants de E ثم واحد برك de E vers D. Donc نجم نعمل لهنا واحد اخر arc واحد اخر ونصورو. Comme ça, donc, j'obtiens les arêtes orientées du graphe G. Question 3, قال لي maintenant recopier et compléter le tableau suivant. Tableau هذا donc فيه les degrés sortants et les degrés rentrants. Donc من A قداش ثم degrés sortants نجم نحسبهم من هنا من غير ما نقعد نرجع للجراف. من A ثم 2 sortants وثم rentrants نقراهم هكايا verticalement. Sortant horizontalement و rentrant verticalement. ثم 1. يعني ثم 2 sortants et 1 rentrant. donc نجم لهنا j'ajoute ligne اخر ونحط فيه دي بلس الا دي موان لا ديفيرونس. j'obtiens plus 1. donc الفرق ما بين 2 وال 1 هو plus 1. ensuite بالنسبة لبي لي sortants هو 1 والrentrant donc نقراه sortant horizontalement والrentrant verticalement. donc 1. ça fait la différence égale à 0. بالنسبة للسومي C sortants هما 2 et les rentrants هما 2. donc la différence est égale à 0. بالنسبة للسومي D ثم 2 sortants ثم 2 rentrants. donc la différence est 0. وبالنسبة للE ثم 1 sortant et 2 rentrants. donc 1 et 2 و la différence est moins 1. bien. Le graphe J admet-il un cycle orienté eulérien? non. pourquoi? باش يكون عنده cycle orienté eulérien يلزم toutes les différences égaux à 0. هذاك الشرط. sinon il n'y a pas de cycle orienté eulérien, car, justification, car pour le sommet, par exemple A, je peux donc D plus moins D moins est égal à plus 1 et c'est différent de 0. Par contre, est-ce qu'il y a des chaînes orientées eulériennes? هنا باش نذكركم بالرجل باش يكون ثم chaîne orientée eulérienne يلزم كلهم اصفار، les différences كلهم اصفار الا اثنين، واحد عنده plus 1 والاخر moins 1 بالذات. لو كان plus 2 ou moins 2 لو كان plus 3 ou moins 3 non ça marche pas. donc وقت ما تعطيش chaîne orientée eulérienne يلزم واحد منهم يكون plus 1 والاخر moins 1 والباقي 0. وقتها ممكن تلقى une chaîne orientée eulérienne والديبار نتاعك يكون من plus
1 والاريفي باش يكون في الموان 1. يعني الديبار باش يكون من A والاريفي باش يكون في الأو. On va donc donner un exemple d'une telle chaîne. donc باش ننطلقوا يلزمك تنطلق من A وتوصل في الاخر لل A. هاني باش نوري لكم ان شومان بوسيبل. دونك باش نخرج كما قلنا من A باش نمشي من A vers C. يعني باش نكتبها دونك لهنا. دونك دو A vers C. ensuite من C نجم نعاود نرجع لل A. دونك جيكري لهنا A. ومن بعد من A نمشي لل D. دونك اتجاه D. ensuite من D نجم نمشي لل B. هاكا استعملت كولور اخر باش ما نغلطوش في ارات نعاودوها مرتين. ensuite من B نمشي لل C. فوالا. puis من C نجم نمشي لل E. هيا. ومن E نمشي لل D. ومن D نرجع ونكمل هكاكا دونك الشان نتاعي اون اريفون في الاخر. دونك كيما تراو انطلقنا من A. كما تلاحظوا معناتها حتى في اختيار لي سومي بار سومي براتيكمون عشوائي. المهم تعرف منين تخرج. اذا خرجت الخرجه الصحيحه يعني لهنا من A اوتوماتيكمون باش تلقى الشان نتاعك سون بروبليم. هي الشان اونيك هذايا. تنجم تلقى دوتر شان لكن اون فوا عملت الشوا كما قلنا من الاول صحيح يعني البوان دو ديبار اللي هي A tu vas arriver obligatoirement في الاخر لل E sans problème. باهي. cinquièmement petit A. donc تو باش نبدا نكتب في لي ريبونس. donc في الcinquième question petit A قال لي donner toutes les chaînes de longueur de reliant C à D. donc نشوف لهنا من C ل D باش نحاول نلقى toutes les chaînes possibles من C ل D. اللونغور هو 2. اش معناتها اللونغور؟ اولا طول اللونغور هو 2 والبوان ديبار هي C والاريفي هو D. هذا المطلوب باش نشوف الاحتمالات الكل. دونك يلزم لهنا جوست نحط سومي تكون ارتكاز ما بين السي والدي. مثلا نجم من السي للدي نتعدى دابور بار A. دونك سي A ومن A للدي. دونك هذا احتمال اول. نشوف ثماش احتمالات اخرى. دونك نجم اسكو جو بو باسي دو سي فير بي انسويت فير دي. نو امبوسيبل خاطر من السي للبي ما ثماش ارك اورينتي من السي للبي. دونك هذا مش ممكن. نجمشي من السي للاو ومن بعد نمشي للدي بوسيبل خاطر من السي تنجم تمشي للاو ثم ارك اورينتي دو سي فير او ومن الاو تنجم تمشي للدي. دونك كما تراو ثم كان زوز احتمالات برك يعطيوني دونك لي شين دو لونغور 2 كي رولي سي ا دي. دونك بوتي بي مانتنون اون فا ديدوير لو تيرم ا 3 4 دو ام كاري. شنو وظيفته الام كاري؟ يعطيني لو نومبر دو شومان دو لونغور 2 خاطر ام كاري كي رولي دو سومي دو سيت غراف. احنا نحبوا دونك نشوفوا ال ا 3 4. اش معناتها ا 3 4؟ دابور وين الموقع نتاعو؟ هاو الموقع نتاعو A3 4 يعني ليني 3 كولون 4. شنو هي وظيفته هذا؟ إذا كان كتبته هنا A B C D E وهنا A B C D E. دونك الكوفيسيون هذا باش يعطيني لو نومبر دونك دو شين كي رولي سي A D. وحنا توت à l'heure لقينا qu'il y a deux exactement chaînes qui relient ce CAD. Donc par conséquent, le coefficient suivant est obligatoirement égal à 2. Donc le coefficient A3 4 égale à 2. Voilà, هذا donc بالنسبة للexercice numéro 1.